광복 73주년을 기념해 교계 연합기구들은 광복절 기념 메시지를 발표했습니다. 한반도 평화를 염원하고 이를 이루기까지 한국교회는 연합과 일치에 더욱 힘써야 할 것을 강조했습니다. 최근 카메룬 내 무장 세력이 교도소를 공격해 수감자들이 탈옥하는 사건이 발생했습니다. 카메룬 정부는 카메룬 내 영어권과 불어권 세력 갈등으로 벌어진 사건으로 판단하고 영어권 지역 여행이나 이동 자제를 당부했습니다. BMW 차량 화재 사고가 끊임없이 발생되고 있는 가운데 국토교통부는 안전점검을 실시하지 않은 차량에 대해서 운행 정지 명령을 내릴 것을 각 지자체에 요청했습니다. 이번 사건으로 보다 강력한 징벌적 손해배상 제도의 도입이 요청되고 있습니다. 여러분 안녕하십니까? 이스라엘의 역사학자 유발 하라리는 역사를 배우는 이유가 지난 역사를 되풀이하지 않기 위해서라고 했습니다. 광복절을 보내며 우리의 역사를 생각합니다. 과거를 돌아보며 현재 되풀이되지 말아야 할 것은 무엇인지 점검하고 결단하는 시간도 필요해 보입니다. 올해는 광복 73주년입니다. 한국기독교총연합회를 비롯한 교계연합기구들은 광복을 기념하는 메시지를 발표하며 교회가 하나됨에 힘쓰자고 강조했습니다. 김보림 기자의 보도입니다. 1945년 일제의 탄압으로부터 나라의 주권과 자유를 되찾은 광복. 그로부터 73년이 흐른 지금 기독교계 주요 연합기구들은 잇따라 성명을 발표하고 한 목소리로 광복의 은혜를 되새기며 하나됨에 힘써야 할 때라고 강조했습니다. 한국장로교 총연합회 유중현 대표회장은 교회의 하나됨을 강조하며 기도로 이룬 광복을 기반으로 사회적 신뢰 회복을 위해 교회가 앞장서 국가를 위해 헌신하자고 권면했습니다. 이 광복의 은혜가 전적으로 하나님의 은혜였고 또 하나님을 믿는 성도들을 구심점으로 해서 나는 이 광복이 이루어졌다고 생각을 합니다. 장로교회가 정체성을 확립하고 다시 하나님 나라도 건설해야 되지만 국가를 위해서 기도하는 일에 최선을 다해야 한다고 생각을 합니다. 한국기독교총연합회 엄기호 대표회장은 힘들고 어려웠던 일제 식민지 시절 민족과 성도들은 협력을 통해 어려웠던 순간을 잘 넘어왔다며 한국교회의 연합을 주문했습니다. 참 어렵고 고통스러웠던 데를 피차 서로의 힘을 나누고 협력해주고 도와줌으로 인하여서 크게 사회가 오늘날까지 발전과 번영을 해왔듯이 이제 오늘날 또 와서 개개인의 어떤 그 주장보다가 우리 연합하는 그런 모습을 보여주면은 훨씬 더 좋아질 것 같습니다. 그래서 한국교회 총연합 역시 성명을 통해 목숨을 버리며 나라를 위해 헌신한 믿음의 선배들의 주권 회복 정신을 기억하며 교회가 거룩한 정신을 계승해 국론 통합에 힘쓸 것을 요청했습니다. 한국기독교연합도 광복을 기념하는 성명서를 내고 한국교회가 일치와 연합으로 힘을 모아 시대를 견인할 때라며 만약 소금이 짠맛을 내지 못한다면 버려지게 될 것이라고 덧붙였습니다. CC채널 뉴스 김보린입니다. 이어서 그 밖의 교계 소식 전해드립니다. 한국교회가 동성애를 조장할 우려가 큰 국가인권정책 기본계획의 독소 조항을 공유하고 입법을 저지하기 위한 비상대책위원회를 가동합니다. 한국교회 교단장 회의를 중심으로 한 주요 교단과 연합기관, 동성애, 동성혼 개헌 반대 국민연합 등 시민단체와 전문가로 구성된 대책위는 8월 말 공식 발대식을 통해 활동을 본격화할 예정이며 NAP의 문제점을 알리는 홍보물과 청소년용 교육교재 등을 공동 제작합니다. 나아가 9월 열리는 주요 교단 총회에서 NAP의 성평등 정책의 위험성을 공유하고 이에 반대하는 한국교회 전체 차원의 결의와 천만인 서명운동을 전개한다는 계획입니다. 이외에도 NAP가 입법으로까지 이어지는 것을 막기 위해 국회와 법무부, 정당 등을 방문해 항의하는 등 한국교회 차원의 강력한 공동 대응에 나설 예정이라고 밝혔습니다. 이번엔 나라 밖 소식입니다. 미국의 교회가 후퇴하고 있다고 이야기하지만 그 가운데서도 사역자들을 세우고 선교사들을 파송하며 성장하고 있는 교회가 분명히 있습니다.
전도와 교회 개척을 최우선 과제로 삼는 교회 이야기, 미국에서 전해온 소식입니다. The summit believes that all believers, not just pastors and missionaries, are sent. And in the last 17 years, it's done just that. Being called by God means taking what God is giving you and leveraging it for the purpose of the Great Commission. Pastor J.D. Greer has been leveraging his church for 17 years, and the results are off the charts. This 10,000-member congregation has 40 church plants in the U.S. and more than 200 overseas. It's also working close to home in Greensboro. The Mercy Hill Church plant started 6 years ago in this park with just 40 people. Today, more than 2,000 attend Mercy Hill on 3 campuses, and close to 800 here have been baptized. I mean, we came here, and yes, that's a small team of 30 people, but when they're all incredibly bought in, I mean, to one vision. And that single vision is the Great Commission. The summit calls it sending, and it starts when parents dedicate their children. We have them covenant, as part of this parent commissioning, that when, they're going to raise them for the purposes of the Great Commission, and when God calls their son or daughter perhaps to Afghanistan or Southeast Asia to take the gospel, that they covenant as parents they're not going to stand in the way. The children's area looks like an airport to plant the thought with kids that they're sent each week to share Jesus. We want them to feel like they are part of the mission and they are part of the work, that they get to go and tell their friends. By middle school, the summit wants its young students to have experienced a short-term missions trip with their family. In high school, that grows to 3 weeks overseas with summit missionaries. And in college, it encourages a summer of missions work, along with a big ask that college graduates pursue their first job near a church plant. When we plant churches, we just throw this out and say, hey, you graduate, you got to move somewhere. Move with one of our church plants. I don't know how long his hand will be on us like this, but while it is, it's time for us to go and to reach people. We tell our students, and everybody, but especially our students, God made you good at something. So whatever God made you good at, do it well to the glory of God and do it somewhere strategic for the mission of God. Reporting in Durham, Heather Sells, CBN News. 최근 카메룬 교도소에 방화 사건이 일어나면서 수감자들이 달아나는 등 치안의 비상이 걸렸습니다. 왜 이런 일이 일어난 건지 현지 송은천 선교사님 연결해 자세히 알아보겠습니다. 선교사님, 말씀드린 사건은 정리가 됐습니까? 어떻습니까? 네, 지금은 사건이 정리가 된 상태입니다. 지난 7월 29일 새벽 카메룬 북서부 영어권 엔덥 지역의 교도소가 총기로 무장한 세력에 의해서 습격을 받았습니다. 그래서 교도소 건물이 방화되었고 그로 인해 수감자들 163명이 탈옥하는 사건이 발생했습니다. 당시 엔덥 지역 교도소에는 카메룬 영어권이 분리독립 운동에 동참했던 다수의 사람들이 거기에 수감되어 있었다고 합니다. 그래서 카메룬 정부에서는 엔덥 지역 치안 유지와 분리주의자들을 진압하기 위해서 그 지역으로 군대를 파견을 하였고 그리고 탈옥한 죄수들 중에 다시 돌아온 일부는 인근 바민다 지역에 있는 교도소로 이송을 했습니다. 그리고 나머지 죄수들은 계속해서 추적 중에 있습니다. 왜 이런 상황이 나오게 된 건가요? 최근 카메룬 사회 분위기도 어수선하다고 하는데 이유가 뭡니까? 네, 카메룬은 영어와 불어를 공용으로 사용하는 나라예요. 그런데 2016년 10월에 영어권의 교사들과 변호사들의 주도로 카메룬의 법원이나 학교에서 불어를 사용하는 것이 증가하는 것을 반대하는 시위가 시작이 되었어요. 그러면서 영어권 사람들은 자신들의 지역에서 생산되는 원유의 불공평한 수익의 분배와 정부의 고위직에서 영어권 출신 공무원들이 소외되고 있고 영어권 지역 기반 시설에 대한 정부의 미약한 지원, 바로 이런 것들을 정부에서 홀대하고 차별하고 있다고 생각하고 시위를 시작했습니다. 결국 이런 시위가 분리주의자들의 무력 투쟁으로까지 확대가 된 것이 아닌가 보고 있습니다.
선교사님들이나 일반 시민들도 주의가 필요해 보이는데 어떻습니까? 네, 교도소 습격 방화 사건이 발생한 엔덥 지역은 대부분의 한인들이 거주하고 있는 수도 야운데하고 카메룬 제1의 도시인 두알라에서 400-500km 정도 떨어진 곳에 위치해 있어서 한인들은 안전하다고 말씀드릴 수 있습니다. 그러나 이곳 일반 시민들과 한인들은 현재 영어권으로 여행이나 이동하는 것은 자제하고 있습니다. 카메룬을 위해서 기도해 주실 제목은요. 한 정부와 영어권의 분리주의자들과의 대화의 문이 잘 열려서 평화로 문제가 해결될 수 있도록 그리고 금년 10월 7일 예정된 대통령 선거가 이번 일로 부정적인 영향을 받지 않고 평화롭게 잘 진행될 수 있도록 기도를 부탁드립니다. 네, 카메룬 내의 부정적인 분쟁과 갈등이 멈추고 문제 해결을 위한 평화로운 방법이 찾아지길 저희도 함께 기도하겠습니다. 선교사님, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. BMW 차량 화재 사고가 잇따라 일어나면서 시민들의 불안이 갈수록 커지고 있습니다. BMW 사태를 계기로 징벌적 손해배상 제도에 엄격한 기준이 적용돼야 한다는 주장이 나오고 있는데요. BMW 사태로 불거진 징벌적 손해배상 제도. 하나님의 법, 세상의 법에서 알아봅니다. 하나님의 법, 세상의 법, 이재만 변호사님 나오셨습니다. 변호사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. BMW 문제 때문에 더운 여름이 더 더운 것 같습니다. 예. 이제 BMW 차량이 하루에만 5차례 화재가 일어나기도 그랬죠. 했고. 예. 그래서 이제 BMW의 화재가 많아지니까 이제 지하 주차장에서 화재가 나면 이제 큰일이기 때문에 지하 주차장에 주차할 수 없다 이런 이제 안내문이 붙기도 하고 또 실제적으로 이제 주변에 BMW 차량이 있으면 이제 불안감을 느껴서 빨리 피하고 싶다 이런 사람들도 있으니까 정작 이제 BMW 차주들이 받는 스트레스는 이만저만이 아니겠죠. 근데 이제 지금 현재는 이제 리콜 차량에 대해서 어떤 차량을 할지는 이제 안전점검을 실시하겠다는 것이죠. 근데 이제 안전점검을 실시해야 되는데도 불구하고 이제 안전점검을 실시하지 않은 그런 차량에 대해서는 이제 국토부에서 지방자치단체하고 협조를 해서 운행정지 명령을 내리겠다고 할 정도로 지금 상황이 상당히 심각하게 진행되고 있습니다. 그렇군요. 그 운행정지 명령을 받을 차량이 10,000대가 넘을 거다 이런 이야기가 있는데 그 운행이 정지되면 그거에 대한 불이익 같은 거, 보상 같은 건 어떻게 됩니까? 이제 운행정지가 되면 아무래도 차량이 없으니까 이제 차량 이제 대차를 해주죠. 일종의 이제 결국은 그 렌터카를 이제 대차를 해주는 것인데, 근데 렌터카를 해준다고 해도 그것이 이제 완전한 이제 궁극적 대책이 되는 건 아니고, 결국 운행정지 명령을 한 후에 이제 리콜이 돼서 그 원인이 다 해결이 돼야만 대책이 되고, 또 운행정지 명령 기간 동안에 어떤 피해가 있으면 그 피해 보상도 돼야 되는데 이제 그런 피해 보상 대책이 좀 미흡하다고 보는 것이죠. 그렇군요. 그 결함이 발견이 돼서 리콜이 이제 되고 있는 중인 걸로 알고 있는데요. BMW 하면 독일 차인 것 같은데 그죠? 맞습니다. 독일 차 하면 우리가 이제 가장 높이 치는 것이 이제 어떤 그 정교함 같은 거, 기술의 어떤 그러한 어떤 그 수준 같은 건데 이번에 자존심이 많이 상했을 것 같고 그 본사와 어떤 각 나라의 지사의 그 운영 체계에 좀 어떤 다른 점이 있는 겁니까? 이제 그 점에 대해서도 이제 많이 의심을 하고 있는데요. 일단 차량에서 문제된 게 이제 그 BMW 본사에서는 그 EGR 모듈, 그러니까 배기가스 순환 장치라는 것이죠. 이제 배기가스가 이제 재순환 장치는 배기가스가 나온 것을 다시 또 내연기관에 넣어서 다시 이제 연소를 시키고 하면은 결국은 이제 질소화합물 환경이 이제 이렇게 줄어들어서 친환경 차라는 것이죠. 이게 친환경 차에 대한 것이 이제 독일 디젤 차량의 어떤 자존심이었죠. 근데 이제 배기가스 재순환을 시키게 되면 이제 연비가 좀 떨어지니까 인증을 받을 때는 결국은 이 재순환 장치 EGR 모듈이 이제 적용이 됐다가 결국 인증이 끝나면 적용 안 하는 게 아니냐, 어떤 소프트웨어에 그런 조작 같은 게 있는 게 아니냐 이런 의심들도 하고 있습니다. 결국 이제 연비냐 친환경이냐 이 문제는 서로 이제 모순되고 있어서 그래서 이제 EGR 모듈이 거기서 이제 화재가 나고
또 플라스틱 부분에 이제 그 화재된 걸 보면 그 부분이 많이 타고 있어서 EGR 모듈이 문제됐다는 것은 독일 본사에서 이미 인지하고 있었다. 네, 예. 그래서 실험한 결과 2018년 7월이 돼서 이거 EGR 모듈이 화재의 원인이라는 걸 자기네들이 밝혀냈다 이렇게 주장을 하고 있어요. 네, 예. 그런데 실제적으로는 2016년도에 EGR 모듈을 설계 변경해서 바꿨거든요. 네. 그렇다면 뭔가 문제가 있어서 설계를 바꾼 것 아니냐. 네. 그러면 2016년에 이미 알았는데도 불구하고 이것을 그대로 방치해서 은폐한 게 아니냐. 그래서 2016년 이후 차량은 그걸 바꿨지만 그 이전 차량에 대해서는 리콜을 해줘야 되는데 네. 리콜을 하지 않은 상태에서 방치되다 보니까 이렇게 많은 사고가 났고 그 점에 대해서 결국은 고소인들이 네. 2016년도의 원인을 알면서도 방치했고 그 화재 원인을 은폐했다. 이 점에 대해 본사에 대해서 이제 여러 가지 책임을 묻기 위해서 형사 고소를 해서 형사 책임도 묻고 그 결과에 따라서 이제 민사 책임도 그렇군요. 민사 소송도 제기하려고 하는 것이죠. 현재는 이에 대해서 이제 법적 어떤 그 조치를 할 수가 없기 때문에 손해배상이 일어났을 경우에는 개인 보험으로 해결해야 되고 또 법적인 근거가 없다 보니까 이것을 자세히 어떤 거 조사하는 부분도 어려움이 있다. 뭐 이런 이야기가 있는 것 같습니다. 이제 물론 이제 화재가 났다고 해서 바로 뭐 압수수색을 하거나 하기는 좀 어렵죠. 이제 조사의 원인을 찾기 위해서는 이제 과학적인 어떤 이제 분석도 필요한데 이 과학적 분석에 필요한 모든 자료들은 BMW 측에서 그렇죠. 그들이 자료를 제공하는 것이죠. 그런데 그 자료만 가지고는 안 되니까 외부에서도 또 그 분석을 해야 되는데 이제 그 분석을 하면서 가장 중요한 것은 본사와 지사들이 서로 주고받는 어떤 이메일들이 있을 거예요. 그 이메일에 보면 EGR에 무슨 문제가 있다 뭐 이렇게 거기에 보면 이제 그게 나올 수 있는데 그것을 강제적으로 압수수색해서 받아낼 수 있는 근거는 없죠. 사실은 그 부분은 이제 개인 뭐 결국은 회사 자체 내 내부 기밀일 수도 있으니까. 그런데 이번에 그 BMW 화재의 피해자들이 고소를 했기 때문에 일단 고소가 되면 이제 강제 수사도 할 수 있으니까. 그렇군요. 지금 이제 한국 피해자들이 고소를 했습니다. 그것은 이제 그 2016년도에 설계 변경을 하고도 설계 변경을 한 걸로 봐서는 문제가 있다는 걸 안 게 아니냐. 그렇다면은 그 이전 차량에 대한 리콜을 해야 되는데 은폐했다. 이런 사안을 가지고 고소를 했기 때문에 지금은 그 고소한 피고소인이 됐으니까 피고소인에 대해서 뭐 압수수색을 할 수도 있고 뭐 이메일에 대해서도 압수수색할 수 있고 여러 가지 방안으로 이제는 그 원인을 찾는 수사가 진행될 수는 있습니다. 그렇군요. 이번 사태를 통해서 징벌적 손해배상 제도 이게 다시 이제 거론되고 있는데 어떤 내용입니까? 이제 징벌적 손해배상 제도라는 것은 이 제조물 이제 회사가 어떤 그 수익 이윤을 추구하기 위해서 잘못을 했을 때 그때 이제 그로 인한 피해자에 대해 민사상 손해배상은 그 상당 인과관계가 있는 그 배상액을 배상합니다. 그렇죠. 그러니까 내가 100만 원의 피해를 입었다 그러면 100만 원에 대한 배상을 합니다. 그런데 징벌적 배상이라는 것은 재발 방지를 위해서 형사처벌적 성격의 배상액을 추구하는 것이기 때문에 100만 원만 배상해도 되는데 1억을 배상시키는 거예요. 그래서 100만 원을 벌기 위해서 100번을 그렇게 하다가 걸리면 1억을 하니까 1억을 배상해야 되니까 이제 경제적인 타격이 크죠. 그래서 이제 이런 잘못을 하지 못하게 하기 위해서 그래서 이 징벌적 손해배상 제도는 이 천문학적인 액수의 배상입니다. 실제로는 미국에서 P&G 같은 경우에는 그 배상액이 4천억 원 정도가 됐습니다. 그러니까 이 잘못했다 하면 이제 회사로서는 그동안 벌어들인 수익은 100억이었는데 잘못하면 그 100억을 전부 다 배상해야 되는. 근데 지금 현재는 100억을 결국 잘못해서 받았는데 배상액은 뭐 한 몇백만 원밖에 안 되니까 뭐 잘못하고 뭐 걸리면 또 배상하면 되지. 이렇기 때문에 이제 징벌적 배상 제도라는 게 이제 도입해야 된다. 이런 이제 국회에서도 말이 많고 또 국회에서도 실제적으로 징벌적 배상이 발의되기도 했었습니다. 근데 그게 이제 잘 통과되지 않은 것이 그 징벌적 배상 제도는 이제 그 회사의 발전이라든지 뭐 이게 문제되지만 우리나라가 이제 회사도 많이 커졌고 국민의 시민 의식도 높아졌으니까 이제 징벌적 배상 제도를 도입해야 되지 않느냐
근데 제조물법에도 이제 징벌적 배상제도 같은 게 약간 있긴 있습니다. 네. 이것은 뭐냐면 그런 잘못이 있었을 때는 배상액보다는 한 3배 정도, 그러니까 생명이나 신체에 어떤 피해가 있을 때는 한 3배 정도 배상을 하게 한다. 근데 이번에는 이제 이걸 좀 확대해서 생명이나 신체에 대한 피해가 아니고 재산적 피해. 네. 지금 이제 BMW처럼 차량만 피해가 됐을 때도 그 민사 소송을 했을 때 받을 수 있는 배상액의 3배 정도까지는 배상케 하겠다. 그렇죠. 이제 이게 약간의 징벌적 배상 제도가 가미는 된 것이죠. 네. 근데 이제 원래의 징벌적 배상 제도는 그렇게 3배 정도가 아닙니다. 네. 수십 배 또는 수백 배의 배상을 합니다. 왜냐하면 회사들은 뭘 잘못해도 걸리는 게 뭐 몇백 번에 한 번 걸릴 수 있으니까. 그렇죠. 그럴 때는 그동안 받았던 이윤을 전부 배상케 해서 결국 이런 잘못을 재발 방지를 하면 결국 선순환에 의해서 제품의 질이 자꾸 좋아지고 제품의 질이 좋아지면 소비자들도 그 제품을 선택하게 되니까 그렇죠. 맞습니다. 결국은 회사한테도 이익이거든요. 그렇죠. 이런 선순환 구조를 하기 위해서는 초기에 좀 힘들더라도 징벌적 배상 제도의 적극적 도입은 필요하다고 봅니다. 그렇군요. 성경에도 보면은 이제 배상에 대한 율법이나 하나님 말씀은 분명하거든요. 우리가 그 기억할 필요가 있고 또 이런 문제들이 발생할 때는 반드시 거짓 그리고 불의 또 어떤 탐욕 그렇죠. 탐욕에 의해서 어떤 일들이 이런 일들이 벌어지지 않나 이런 생각을 하고요. 또 이런 문제가 발견됐을 때에 이런 문제를 손해를 감수하고라도 다른 사람의 유익을 좀 생각하고 회사의 좀 이익을 감소시키더라도 책임질 수 있는 용기 그리고 다시 바꾸고 자신들의 부족함을 드러낼 수 있는 그런 용기가 필요하지 않나 뭐 이런 생각을 좀 해보게 됩니다. 그 시편 119장 36절에 내 마음을 주의 증거들에 향하게 하시고 탐욕으로 향하지 말게 하소서 이 말씀처럼 BMW 사태도 탐욕이 아니라 내 마음을 주의 증거들로 향하게 한다는 그런 이제 생각만 갖고 있다면 이제 이런 일은 없겠죠. 또 국민들도 더군다나 이 국민들이 기업들이 사익보다는 공익을 더 생각할 수 있도록 이렇게 추구할 수 있는 사회 분위기를 만들 수 있게 이런 이제 소비 행태를 갖는 것이 중요하죠. 그 실제적으로 이제 연구 결과를 보면 착한 기업의 제품이 잘 팔린다고 맞습니다. 합니다. 그래서 이제 착한 기업의 제품인 다른 기업보다도 다소 가격 경쟁력에서 떨어지더라도 결국 잘 팔리고 판매가 잘 돼서 그 기업이 아주 번창한다는 그런 결과도 있습니다. 그래서 착한 기업의 제품을 적극적으로 소비하는 그런 현명한 소비자들의 그런 소비 행태가 결국은 이런 BMW 사태를 원천적으로 봉쇄할 수 있지 않을까 이런 생각을 합니다. 우리가 이제 부의 축적이 우리의 어떤 기업의 목적이 아니라 우리에게 주신 은사와 또 기술을 가지고 재능을 가지고 또 우리에게 주신 것들을 많은 사람들을 이롭게 한다. 여기에 목적을 둔다면 좀 더 기업이나 또 많은 사람들이 이렇게 부정한 일에 참여하지 않을 수 있지 않나 이런 생각을 해보게 되고요. 하나님의 뜻을 이룰 수 있겠다 이런 생각을 다시 한번 해보게 됩니다. 변호사님 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 폭염 피해로 농가에 비상이 걸렸습니다. 과일은 물론 각종 채소나 가축까지도 폐사함에 따라 당국이 재해보험 확대를 발표했는데요. 이러한 때 한국교회는 농촌교회들을 통한 섬김이 이루어질 수 있도록 다양한 지원이 마련되면 좋겠습니다. 오늘 순서는 여기까지입니다. 청취자 여러분 고맙습니다.